ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਇਲਸ, first of all, before starting IELTS we have to know about the full form of IELTS. Full form of IELTS: International English Language Testing System। एक इंटरनेशनल लैवल के उत्ते पेपर दिता जाता है तो काहदा पेपर है? इंग्लिश का है। ये आप जे आप सीधी गल कह दिए भी तुहाडी इंग्लिश नूं चैक किया जाता है भी तुहानूं इंग्लिश कित्थे तक आती है, तो एक सिस्टम बनाया गया तो उन्होंने की नाम देता? आइल्स का नाम दिता गया। तो हुण आपां आइल्स दे विच की कुछ होंदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग वी हैव टू नो लाइक GT और एकेडैमिक। आइल्स ने जिहड़े वो अपने लवे टू टाइप्स होंदे ने आइल्स दियां। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज़ GT एंड सैकेंड इज़ एकेडैमिक। देखो जिहड़ा GT हुंदा है ये हुंदा है जिहड़े बच्चे सारे मतलब कि भी कपल्स होंदे ने ज़्यादातर इहदे विच जिहड़े उधर सैटल होना चाहुंदे ने बाहरले देशां दे विच, ते उहनां दे लई PR बेस्ड केस लगदे ने जिहड़े। बट जिहड़ी एकेडैमिक है ये सिर्फ और सिर्फ बनी है वो कपल्स दे लई, वो स्टूडेंट्स दे लई जिहड़े एक स्टडी ड्रीम अपना लई बैठे ने भी असीं अब्रॉड दे विच जाके हायर स्टडी करनी है तो एकेडैमिक करके ही जा सकदा बच्चा। उस तो बाद देखो भी आपां नूं आइल्स दे विच की कुछ मिलदा है। आपां नूं आइल्स दे विच 4 मॉड्यूल्स मिलणगे: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखो रीडिंग दे विच की हुंदा है, इहदी आपां नूं पहलां टाइमिंग्स देख लैंदे आपां वन बाय वन। रीडिंग दे विच अपने लवे होएगा 1 घंटा यानी कि 1 आवर मिलेगा आपां नूं। राइटिंग दे विच भी सेम 1 घंटा 1 आवर मिलेगा। लिसनिंग दे विच 30 मिनट्स मिलणगे आपां नूं लवे पूरे। एंड स्पीकिंग दे विच की मिलूगा जी आपां नूं 10 to 15 मिनट्स मिलणगे आपां नूं इहदे विच। ते तो ज़्यादा टाइमिंग्स आपां नूं ते नहीं मिलणगीਆਂ, ना ये तो घट टाइमिंग्स आपां नूं मिलन। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के उत्ते स्पीकिंग दे विचों भी कल्ला। कई हुंदा भी एग्जामिनर्स 4 to 5 मिनट दे विच पॉसीबल हो जांदे बच्चों दे, बट कईयां दा 15 to 15 16 17 मिनट भी लग सकते हैं स्पीकिंग नूं कंडक्ट करन दे विच। टोटली डिपेंड ऑन द एग्जामिनर। हुण इस तो पहला इरेज करन तो पहला देखो ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? 3 ਮੋਡਿਊਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੇ 27 ਜੂਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦੇ 3। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ 28 29 ਔਰ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਸੇਮ ਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। उस तो बाद आपां नूं देखो आपां सैक्शन बना लैने ये भी किहड़े मॉड्यूल दे विच आपां नूं किवें करना पैंदा है, किहड़े दी की टाइमिंग है, सब कुछ आपां इस चीज़ दे विच डिस्कस कर लैने। देखो फस्ट ऑफ ऑल आंदी है अपने लवे रीडिंग, दैन अपने लवे आऊगी राइटिंग, दैन लिसनिंग। उस तो बाद अपने लवे जिहड़ा लास्ट मॉड्यूल रह जाता है वो हैगी है स्पीकिंग। देखो जे तुहानूं कोई भी टीचर या स्टूडेंट या इंस्टीट्यूट कोई भी ये गल कह रहे हैं ना भी हाँ जी ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इंपॉर्टेंट है या ये दोनों के विचों कोई इंपॉर्टेंट है, तो मैं तुहानूं बिल्कुल क्लैरीफाई करना चाहना भी इन्हां दे विचों सारे दे सारे ही मॉड्यूल्स ने जिहड़े इंपॉर्टेंट ने। जे तुहाडा एक दे विचों भी बैंड स्कोर घट गया, मन के चलो रीडिंग च 9 ने, लिसनिंग च 9 ने, राइटिंग च 8.5 ने, बट स्पीकिंग च मेरे 5 ने जी, तो फिर मेरा स्कोर की है 0 मन्निया गया। रीज़न की है क्योंकि 5 आ गया ना ये विचों। जो मेरा वीज़ा लगूगा तो वीज़ा की देखेंगे भी हाँ जी स्पीकिंग दे विचों तो तेरे 5 ने, बाकी दे विचों तू 9 नहीं बैठा, तो करके भी इनू इंप्रूव कर। तो कंडीशन की है
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ MCQs ਮਿਲਣਗੇ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਲਅਪਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਅਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਡਰ ਬਿਠਾਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਟ ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। 3 ਪੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਟੋਟਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, 3 ਪੈਸੇਜ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਟਾਸਕ 1 ਐਂਡ ਟਾਸਕ 2। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਨ ਚਾਰਟ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਤੋਂ 6 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ, ਆ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮ ਆਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਟਾਈਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਅਬਰੋਡ ਇਨ ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਬੈਂਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ 9 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਟਾਸਕ 1 ਤੇ ਟਾਸਕ 2 ਵੀ 9 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਮਿਲੂਗੀ 150 ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 150 ਤੋਂ 180 ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ 150 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜੀ ਟਾਸਕ 1 ਤੇ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 280 ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਤੋਂ 280 ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਟਾਸਕ 2। ਕਲੀਅਰ। ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ 180 ਹੋ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹੂਗੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ 280 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘਟੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ MCQ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਅਪਸ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਅਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, MCQs ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, 40 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ 40 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਰਹਿ ਗਈ
ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਐਂਡ ਪਾਰਟ 3। ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਆਪਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਵਰੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੀਅਰ ਅ ਵਾਚ, ਵੈਨ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੀਅਰ ਅ ਵਾਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੈਂਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਪਾਰਟ 2। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਕਿਊ ਕਾਰਡ। ਟੌਪਿਕ ਜਾਂ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਬੋਥ ਆਰ ਸੇਮ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਓਕੇ, ਵਿਦ ਹੂਮ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ ਦੇਅਰ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਦੇਅਰ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਆਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 4 ਬੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹ 4 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦੇ 4 ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 3 ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਨ ਯੂ ਮੂਵਡ ਆਊਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਮੂਵ ਆਊਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਓਕੇ, ਇਨ ਵਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵ ਆਊਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ 3 ਬੈਂਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 3 ਦੇ 3 ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਲ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਿਗਨਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ